جنگ میں فتح کے بعد پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا، گزشتہ سال پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا کریڈٹ قیادت کو جاتا ہے۔ پاک امریکہ شراکت داری عالمی امن و استحکام کے لیے ہے۔ امریکہ میں نئی انتظامیہ سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سلامتی کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنا کردار ادا کیا۔ دھند کے باعث حد نگاہ میں کمی، لاہور سے کوٹ مومن موٹر وے M2 کو بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ اور لاہور سے ملتان تک بند۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، فیصل آباد سے ملتان، عبدالحکیم سے ملتان اور خانے وال سے ملتان تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند۔ لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے، موٹر ویز کی بندش کا مقصد عوام کی جان و مال کا تحفظ ہے۔ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں۔ کراچی میں لانڈھی اسپتال چورنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے خاتون جاں بحق۔ خاتون کی شناخت 26 سالہ بشرا کے نام سے ہوئی۔ پولیس کے مطابق خاتون موٹر سائیکل چلا رہی تھی۔ حادثے کے بعد ٹرالر کا ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس نے ٹرالر کو تحویل میں لے لیا۔ کومل نامی طالبہ کی ہلاکت رواں سال دوران لوٹ مار قتل کی پہلی واردات۔ SSP کورنگی کے مطابق معاملہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کا نتیجہ نکلا۔ طالبہ کو پولیس یا ڈاکو کی گولی لگی۔ تحقیقات کے لیے DSP کی سربراہی میں ٹیم بنا دی گئی۔ 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے عادل راجہ، حیدر مہدی، وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی۔ صابر شاکر، معید پیرزادہ کو بھی 2 بار عمر قید کی سزا۔ عدالت نے ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزائیں سنائی۔ ملزمان کو مجموعی طور پر 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ ایران میں احتجاجی مظاہرے جاری۔ سیکیورٹی فورسز اور مظاہرین میں جھڑپیں، 6 افراد جاں بحق۔ کئی شہروں میں مظاہرین نے سرکاری عمارتوں پر دھاوا بولا۔ ایرانی حکام کے مطابق پولیس نے ہنگامہ آرائی میں ملوث 30 افراد کو گرفتار کیا۔ عوامی نظم میں خلل ڈالنے کے الزام میں گرفتاریاں ہوئیں۔ ایران پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ریال گراوٹ کا شکار ہے۔ ایرانی ریال کی گراوٹ سے ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا تو امریکہ ان کے بچاؤ کے لیے آئے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو دھمکی، کہا امریکہ مکمل طور پر تیار ہے اور فوری کارروائی کر سکتا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی لاریجانی کہتے ہیں، ایران کے احتجاجی معاملے میں امریکی مداخلت خطے میں افراتفری پھیلانے کے مترادف ہے۔ ایران میں گزشتہ کئی روز سے مہنگائی اور کرنسی کی قدر گرنے کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ جھڑپوں میں 6 مظاہرین ہلاک ہو چکے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد میں شیڈول بلدیاتی انتخابات پھر ملتوی کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور۔ کابینہ نے اسلام آباد میں پنجاب طرز کے بلدیاتی انتخابات کی قانون سازی کی منظوری دی۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے لیے 15 فروری کی تاریخ مقرر کی تھی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے وفاقی کابینہ کو بلدیاتی انتخابات سے متعلق بریفنگ۔ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے 3 دسمبر اور 30 دسمبر کے اجلاس کے فیصلوں کی توثیق کی گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں سردی کی شدید لہر، کہیں بارش کہیں برف باری نے نظارے حسین بنا دیے۔ ملکہ کوہسار مری میں برف باری نے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ گلیات، نتھیا گلی، سوات، کوہستان اور مانسہرہ میں برف باری۔ مالم جبہ اور مری میں 4 انچ برف باری ریکارڈ۔ کلات میں پارہ -5، زیارت مری میں -3 ریکارڈ۔ شدید برف باری کے باعث سیاحتی مقامات کی رابطہ سڑکیں بند ہو گئیں۔ بلوچستان میں بھی سردی کی شدید لہر۔ لاہور میں بادلوں کا بسیرا، یخ بستہ ہواؤں سے سردی کی شدت بڑھ گئی۔ سال 2026 کا پہلا سپر مون آج نظر آئے گا۔
तर्जुमान सुपारको के मुताबिक पाकिस्तान में सुपर मून शाम 5:51 पर तुलू होगा। चांद इस बार 7% बड़ा और 10% रोशन दिखाई देगा। ये सुपर मून रिवायती तौर पर वॉल्फ मून कहलाता है। अगला सुपर मून नवंबर 2026 में होगा। दिसंबर 2025 में तारीख की बुलंद तरीन टैक्स वसूली। दिसंबर में एफबीआर की टैक्स वसूली 1427 अरब रुपए रही। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एफबीआर फील्ड फॉर्मेशन से वीडियो लिंक के जरिए खिताब। रिकॉर्ड टैक्स वसूली पर एफबीआर की कारकर्दगी को सराहा। टैक्स नेट मजीद वसी करने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना को ब्रीफिंग में बताया गया, दिसंबर की टैक्स वसूली माहाना हदफ का 99% हासिल हुआ। किसी भी दिसंबर में अब तक की सबसे ज्यादा टैक्स वसूली है। पाकिस्तान का तिजारती तवाज़ुन बिगड़ गया। बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा रिकॉर्ड। रवा माली साल के 6 माह में तिजारती खसारा 19 अरब डॉलर से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात की दस्तावेज के मुताबिक 6 माह में बरामदात में 8.7% कमी आ गई। 6 माह में दरामदात में 11.28% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रवा माली साल की पहली शशमाही में बरामदात 15 अरब 18 करोड़ डॉलर से जायद, जबकि दरामदात 34 अरब 38 करोड़ डॉलर। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.67% की कमी। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 2.41% पर आ गई। एक हफ्ते में 12 महंगी 13 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात की हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी। चिकन की फी किलो कीमत में 10 रुपए 8 पैसे का इजाफा। गंदम का 20 किलो आटे का थैला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत चीनी के स्टॉक और कीमतों पर इजलास। इसहाक डार का चीनी की कीमतों में कमी और स्टॉक की सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। नायब वज़ीर-ए-आज़म की गन्ने के काश्तकारों को मुनसिफाना कीमत देने की हिदायत। चीनी के मार्केट के हालात और काश्तकारों के मफाद को यकीनी बनाने पर जोर। इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का भी इजलास हुआ। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग पर ब्रीफिंग। इस्लाम और इसहाक डार ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्क दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ चुका है। शोबाए आईटी में इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, ज़मानाए तालिब इल्मी में हमें कंप्यूटर दस्तयाब नहीं थे। पिछली दिहाइयों में बहुत सी अक़वाम आगे निकल चुकी। पाकिस्तान का सरमाया हमारे नौजवान हैं। ख्वाहिश है कोई बच्चा आईटी की ट्रेनिंग से महरूम ना रहे। हमारे नौजवान बहुत काबिल हैं, उनमें कमाल का हुनर मौजूद है। वसाइल की कमी की वजह से ये नौजवान अपना हुनर सामने नहीं ला पाते। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कराची में अमन कायम करके तारीख रकम की। आज कराची के हालात माजी से बहुत मुख्तलिफ हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में सिंध रेंजर्स ने सरहद पार बहुत अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध पुलिस के साथ मिलकर कच्चे में डाकुओं का खात्मा कर रही है। साल 2025 सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी का साल करार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब प्रोग्राम आलमी सतह पर पाकिस्तान की पहचान बन गया। BBC, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग में सुथरा पंजाब के सफाई मॉडल की भरपूर पजीराई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम से सूबे भर में 1.5 लाख लोगों को बाइज्जत रोजगार फराहम किया गया। सूबे भर में 30,000 से ज़ायद जदीद मशीनरी सफाई ऑपरेशन में मसरूफ। सफाई वर्कर्स के लिए फेशियल अटेंडेंस और गाड़ियों की 24 घंटे ऑनलाइन ट्रैकिंग मुतारिफ। साल 2025 में पंजाब भर से 11 मिलियन टन से ज़ायद कूड़ा ठिकाने लगाया गया। बलूचिस्तान में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी। नए साल की शुरुआत में ख़वातीन और तालिबात के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एक्स पर पैगाम में कहा, पिंक बस सर्विस का मकसद ख़वातीन और तालिबात की रोज़मर्रा आमदोरफ्त को महफूज और बावकार बनाना है। आइंदा मरहले में पिंक बस सर्विस का दायरा कार दीगर अजला तक फैलाया जाएगा। वफाक ने ज़म अजला के लिए 700 अरब रुपए के बकाया जात ताहाल अदा नहीं किए। वफाक हमारे बकाया जात दे दे
तो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मरकज से मिलना वाला पैसा ज़म अज़ला में खर्च किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है, अमन व अमान की सूरत हाल मेरी हुकूमत के लिए चैलेंज है। करप्शन के हवाले से मेरी हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। गवर्नेंस पर तवज्जो दे रहे हैं। अपने 100 रोज़ की कारकर्दगी सामने लाऊंगा।